गुड मॉर्निंग पंजाब। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग। शुरुआत बुलेटिन ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ सांसद सिमरनजीत सिंह मान ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ सांसद सिमरनजीत सिंह मान ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜਿੱਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। किस किस्म की माफी मंगा जो कहा वो सही कहा, माफी मंगण तो भी उन्होंने साफ इनकार कर दिता। खबर सिमरनजीत सिंह मान के बयानों नाल जुड़ी है। पार्लीमेंट की बहुरा लंघन तो बाद भी सिमरनजीत सिंह मान शहीद भगत सिंह बारे दिते अपने बयानों उपर कायम हैं। साफ कर दिता है कि माफी मंगन का तो कोई सवाल ही नहीं। नाल ही उन्होंने अपने नाना अरुण सिंह वल्लों जनरल डायर नूं सरोपा देण उपर उठे विवाद ते भी अपना पक्ष रखिया है। पर मान दे बयानां ने एक बार फिर सियासत पका दी है। विरोधी धिरां मुड़ सवाल चुकन लगियां हन। ਇਹ देखो जी, जे तो यह सरकार की मर्जी है। हुण मेरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सिख अपनी किरपान पहन भी सकता है, जिवें आ मैं पहनी हुई है, ते नाल लिजा भी सकता है। हुण आपां गुलाम है हिंदुत्व के थल्ले। हुण जे मैनूं लिजाण देणगे ये जाऊगी, जे नहीं लिजाण देणगे फिर असी नहीं लेके जा सकते। साडे ते उत्ते जुल्म है। जिवें औरंगजेब सवा मन जनेऊ हिंदुआं दा ला के तोल के फिर रोटी खांदा सीगा, ये साडा चिन्ह है, पंज ककार ने। ते जिवें औरंगजेब हिंदुआं दे जनेऊ लाउंदा हुंदा सीगा, ये उस तरह ही अज जे मेरी श्री साहब ना जान दिती, ये औरंगजेब के बराबर का सिख कौम के उत्ते जुल्म किया जाऊगा। मेरे नाना जी की गलबात बहुत हो रही है कि उन्होंने सरोपा दिता सी, पर याद रखो जिहड़ी गोली चलाई है जलियांवाले बाग ये गोरखा रेजिमेंट ने चलाई सी, जिहड़े हिंदू हैगे है, ठीक है। उहदा जिक्र आना चाहिए है क्यों करके मैनू एवं बदनाम किया जा रहा है। नाना जी ने सरोपा दिता सीगा डायर नूं उहनूं ठंडा करन दे लई, क्यों करके बरतानिया की सरकार जलियांवाले बाग दे उत्ते बंबबारी करना चाहुंदी सी। उन्हां दिनां दे विच बंब इन्ने प्रिसीजन नहीं हुंदी सीगी कि जिथे निशाना मारीए उत्थे डिग पैणे। दरबार साहब दे विच जे डिग जांदा सिखां दी आफत आ जानी सीगी। और जिहड़ा खालसा कॉलेज का अंग्रेज प्रिंसीपल सी उसने मेरे नाना जी नूं कहा कि तुसी डायर नूं ठंडा करो जिहदे नाल इहनूं शांत होवे। जे इंदिरा गांधी नूं बादल टोड़ा तलवंडी लौंगोवाल शांत कर लेंदे तां फिर ब्लू स्टार नहीं सी होना। मेरे नाना जी ने दरबार साहब की अजमत रखी है तो ये उत्ते रौला नहीं पैना चाहिए। तो मेरे ते ये भी गल हुंदी है कि भगत सिंह ने तुहानूं इलैक्शनां दा हक दिता, नहीं दिता। मेरे बजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान 1937 दे विच लाहौर की असैंबली के इलैक्शन लड़ के जित के असैंबली च गए सीगे। सो ये पखंड इहो जिहे ना करो। सानूं पता की हो रहा है, असीं अलहदा कौम है तो असीं अपने अलहदा कौम के हक मंगते हैं। माफ़ी मंगो काहदे लई माफ़ी मंगो? सच्चाई दे लई माफ़ी मंग, सच्चाई दे लई माफ़ी मंगीए। तो जिहड़ा तुसीं चड्डे नूं बनाता तो उत्थे सरकार दिल्ली दे कोले करती है तो मुंडे टैंकियां ते चढ़े हुए है, उन्हां तो माफ़ियां करो मंगो। जिहड़ा कि यह तुसीं वायदे कीते सी ओह पूरे नहीं कीते हैगे, उन्हां तो माफ़ी मंगो तुसीं। ते राज्य सभा दे विच भी यह गैर पंजाबी लोग भेज दिते हैगे है ते राज्य सभा च ओह MLA जांदे MP जांदे है जिहड़ी स्टेट की गल करते हैं। जदों स्टेट दे बंदे ही नहीं भेजे आम पार्टी ने तो स्टेट की की गल करनगे। उधर सियासी धिरां मान दे बयानां उपर सवाल खड़े कर रही हैं। सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने पिछले दिनों जो इस तरह दी टिप्पणियां कीतियां ने शहीद आजम भगत सिंह के बारे मैं समझदा बहुत मंदभागी गल है, वो नहीं होना चाहिए सी। और उन्होंने आतंकवादी कहना एक तरह की साडे कौम के शहीदों और जिन्होंने आज़ादी लैके दी और दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र स्थापित होया इस देश के अंदर
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਹਾਨੇ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਬਣੀ ਚੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਦ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਆਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਚੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜਤਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਝ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ पूरे देश च रेल जाम करांगे। इसे लिए किसानों को पिंड जाके लामबंद किया जा रहा है। इन्हां तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया तो एक बार फिर तो किसान लामबंदी लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। 31 तरीक बारे 547 इंडिया लेवल ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। एक पासे तो सरकारां किसानां नूं फसली चक्कर चों निकलण दी अपील करदियां ने, पर उत्थे ही दूजे पासे जिहड़े किसान इस फसली चक्कर चों निकलण लई कोशिश करदे ने उन्हां किसानां नूं ही हरजाना भरना पै रिहा है। श्री मुक्तसर साहब तो इस तरह का ही मामला सामने आया। पिंड सक्कां वाली दस्सिया जांदा एक किसान जो फसली चक्कर चों निकलण दे लई काम करदा नजर आया, पर उसने किसानां नूं ही होर चक्करां च उलझा दित्ता। पूरा मामला एक रिपोर्ट राहीं समझदे हां। ट्रैक्टर उत्ते बैठ पैली वाहुंदा एक किसान फिकरां दे विच घिरिया होया है। दरअसल श्री मुक्तसर साहिब दे पिंड सक्कांवाली दे किसान चरणजीत सिंह ने फसली चक्कर चों निकल के अपनी 60 किले जमीन दे विच मूंगी दी फसल बीजी सी, पर मूंगी दा बीज नकली होने कारण सारी फसल खराब हो गई। चरणजीत सिंह नूं फसल वाहनी पई। जिथे चरणजीत सिंह खज्जल खुआर होया उत्थे ही उसदा लखां दा नुकसान भी होया। किसान का कहना है कि उसने खेतीबाड़ी विभाग के उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी है। वह भी क्या है कि कुछ मुनाफाखोर दुकानदारों कारण उसका लखां का नुकसान होया है। चरणजीत सिंह ने सरकार तो मुआवजे की मंग भी की है। भी भाई लगे ही कुछ नहीं, आप कोई भी चीज़ आप घरे बूटा लाने, खखड़ियां दी वल लाने, उन्होंने फल लगता तो खाने, इनू एक भी फली नहीं लगी। तो आंढ गुआंढ ने साडे वढ़ के वेच भी आंदी ते असी इहनूं वेंदे ही रह गए। लेबरां भी तोड़ लियां भी अज भी लगदी है। 25 अप्रैल की बीजी है, सारी मई सारी जून 60 दिन हो गए तो 17 अज वाले 70 77 ते 5 जो 82 83 दिन हो गए। इस संबंध में गुरप्रीत सिंह मुख्य खेतीबाड़ी अफसर का कहना है कि किसान दी मूंगी दी बीजी हुई फसल संबंधी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 4 खेतीबाड़ी अफसरां दी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट नूं उच्च अधिकारियों तक पहुंचदा कर दिता गया है ते उच्च अधिकारी ही इस उत्ते बनदी कार्रवाई करनगे। जिहड़ी ये पड़ताल रिपोर्ट है उहनूं अपने जो साडे मेरे मानयोग डायरैक्टर खेतीबाड़ी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, पर दुकानदार दी मुनाफाखोरी दा हरजाना किसान नूं भुगतना पिया। लोड़ है कि खेतीबाड़ी विभाग ते सरकार इस उत्ते सख्त एक्शन लवे तां जो फसली चक्कर चों निकल रहे किसान नूं लखां दे नुकसान ना सहने पैण अते अजिही मुश्किल दी कड़ी दे विच सरकार भी किसान दी बांह फड़े। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पठानकोट दी गल करांगे जिथे मक्की दी फसल ते फाल आर्मी वॉन इत्थे कीड़ियां दा हमला हो गया। पठानकोट दे विच 8000 हेक्टेयर रकबे दे विच मक्की दी फसल फाल आर्मी वॉन दा
शिकार बनी है। ये कीड़े अफ्रीका तो आए ने। इस हमले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 8000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਲੋੜੀ ਬੜੀ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ, ਲੋੜੀ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਚ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੀ ਆ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੰਗ ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। फिलहाल इत्थे रुक रहे एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ। सिलसिला खबरों का जारी रहेगा उस पार।